Hi, hello everyone. Welcome back to Xylem Learning. അക്ഷയ് സാറാണ്. മക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അക്ഷയ് സാറ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജി 8th CBSE നമ്മുടെ ബയോളജിയിലെ റീച്ചിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ്. മക്കളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ അവസാനം വരെ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാണണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം MCQ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ പീരീഡ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇറ്റ് ഈസ് അഡോളസൻസ്. നമുക്കറിയാം ആ പീരീഡ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്നാണ് പറയാം. നമുക്കറിയാം അഡോളസൻസ് പീരീഡിലാണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, പ്യൂബർട്ടി ഏജ് ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് 10 to 12 years. ശ്രദ്ധിക്കണം, 10 to 12 years ആണ് റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യൂബർട്ടി ഏജ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ഇറ്റ് വേരീസ്. ഓക്കെ, സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വൈസ് എന്ത് ഉണ്ടാവും, വേരിയേഷൻസും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, there are dash pairs of chromosome in human cell. സോ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിന്റെ ക്രോമോസോം പെയർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. 23 pairs. മക്കളെ, പെയർ ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 23, നമ്പേഴ്സ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ 46 ഇൻ നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, 23 പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് 46 ഇൻ നമ്പേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലിയർ, ഐഡിയ ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, മൂവിങ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് regulate growth of the individual? We know growth of individual is regulated by growth hormone. Okay, it's very clear. It's produced by pituitary gland. So we know that pituitary gland, നമ്മുടെ pituitary gland ആണ് growth hormone produce ചെയ്യുന്നത്. Okay, another name of growth hormone is somatotropin or somatotropic hormone. Okay, so നമ്മുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഹോർമോൺ ഏതാ? ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ. ക്ലിയർ? Yes, next question. Initially, girls grow dash than boys. Faster. Okay, answer is faster. So, girls പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇനിഷ്യൽ ഫേസിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും. Okay, ready അല്ലേ? Yes. Then we are having some questions here. First question, define puberty. Puberty എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. Puberty എന്താ നോക്കിയേ? The process by which a child body evolve into an adult, or we can say transition from childhood to adulthood. Okay, at that time what happened? We are having so many changes in our body. Okay, ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു. or we are attaining sexual maturity. Okay, sexual maturity attain ചെയ്യുന്നു. achieving sexual maturity, this is known as puberty. With most children it occurs generally around 10 to 12 years of age. That is an average basis. Okay, and very important thing is that girls attain the maturity more, I mean 2 years before male or boys. Okay, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. puberty എന്താ? process by which child body evolve into an adult body. Means so many changes will occur in their body and they will attain sexual maturity. Sexual maturity means a woman or a girl will get the capability of producing young ones. Okay, so that is what is called sexual maturity. Next question, what is Adam's apple? So if you observe male, okay, you can see a protrusion in the neck region, and it's actually the development of larynx, sound box. So at puberty, a bigger voice box develop in boys, which can be seen as a projecting region in the of the throat. This is what is referred to as Adam's apple, and you might have experienced, especially boys might have experienced a cracking in voice when they reach this adolescence period. The voice crack occur, and that means lower pitch voice, and this is what is called Adam's apple, that is protruding or projecting surface or projecting region in the throat region. Okay, clear? Next question, define hormones. Okay, see the question, define hormone. What are hormones? See, hormones are chemical substance. First of all, you should understand this point. Hormones are what?
chemical substance. ഹോർമോൺസുകൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ്. സി, endocrine gland. So gland is responsible for production of hormone. Which gland? Endocrine gland. And this endocrine gland is ductless gland. Very important. Endocrine gland എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? It is ductless gland. Why endocrine gland is called ductless gland? Because it do not have duct for the passage of hormone to the target cell. See, endocrine gland produce a hormone. You know that, right? Endocrine gland produce hormone, and hormone action is constrained, or hormone action is specific to a particular target cell. Endocrine gland hormone producing a hormone in the pravartanam adine target cell illa. See, hormone produce ചെയ്യുന്ന endocrine glandum target cellum നല്ല ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഉണ്ടാവും, ഫാർ അവേ ആയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഹോർമോണുകൾക്ക് ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു പാത്വേ ഇവിടെ ഇല്ല, ഡക്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ കോളിംഗ് ദിസ് endocrine gland as ductless gland. Then how the hormone reach target cell? It is through bloodstream. So endocrine gland releases hormone directly into the bloodstream. And we know that our blood flow through each and every portion of the body, each and every part of the body. So at that time, hormones are also poured into the bloodstream, means hormones also will reach target cell easily. So വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹോർമോണുകൾ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എത്തും. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ? സോ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ some distinguishing changes occurring in both the female and male that help us to distinguish female and male. And also the secondary sexual characters are meant to attract opposite sex. So male have got some secondary sexual characters like facial hair growth, like Misha and Tadi, that is mustache and beard, right? And female have got a drastic change in their body, like enlargement of breast, അല്ലേ? ബ്രസ്റ്റ് എൻലാർജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും, ഹിപ്പ് വൈഡനിങ് ഉണ്ടാവും, ബോയ്സിന്റെ കേസിൽ ഷോൾഡർ വൈഡനിങ് ആവും. So these are all secondary sexual character, and this is due to the sex hormone produced by male and female. And you know, sex hormone in male is testosterone, and the sex hormone in female is estrogen, which is responsible for development of secondary sexual character. See, in male and female, testosterone and estrogen respectively aid in the development of secondary sexual character. Okay, clear? Moving on to the next question. Here is the next question. What is pituitary gland? Name the hormone secreted by it. So pituitary gland is endocrine gland, okay? It is situated below hypothalamus, okay? ഹൈപ്പോതലാമസിന് താഴെ, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഹൈപ്പോതലാമസിന് താഴെ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി. ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ഓൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അതർ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി. സി, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് മറ്റു എല്ലാ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റി of other endocrine gland. Okay, that is why this pituitary gland is also referred to as master gland. This is very important. Pituitary gland is referred to as master gland because it have got the ability to control the functioning of other endocrine glands in our body. Some of the hormones secreted by pituitary glands are growth hormone. I told you this before, which is actually helping in the growth process. Okay, the hormone is also called as somatotropic hormone. Next hormone is prolactin, which help in the secretion of milk. Okay, prolactin, production of milk. Clear? Then another hormone is TSH, that is thyroid stimulating hormone, which actually stimulate thyroid gland. And another hormone like ACTH, adrenocorticotropic hormone, which stimulate adrenal gland. Then we have got a gonadotropic hormone, which stimulate gonad, that is testis and ovary. So these are all hormones produced by pituitary gland. Moving on to the next question. Okay, listen here. What do you mean by target site? I told you hormones are produced by endocrine gland. So we have got around 10 endocrine glands in our body. Okay, and the endocrine gland produce more than, each endocrine gland produce more than one hormone, and each hormone have got its action on target cell. Okay,
hormone action is always specific. Okay, see, that means that if a hormone is produced by some particular gland, that hormone will act on different area. That's not happening. See, each hormone have got a target cell where the action occur, an implementation of action occur. So അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ ഹോർമോണിനും അതിൻ്റെതായ ടാർഗറ്റ് സെല്ല് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടാർഗറ്റ് സെല്ലിലേക്ക് ഈ ഹോർമോണുകൾ എത്തുന്നത്? ത്രൂ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. സോ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് സെൽ? അതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോ. Endocrine glands secrete hormone into the bloodstream in order for them to reach specific body part. The specific body part where hormone action occur, that is what is called target site. And target site respond to hormone in various way. Okay. Next question, what are sex chromosome? See, sex chromosome actually determine sex of an individual. We know that. Okay. So I told you in at first, like we are having a total of 46 number of chromosome, right? Or we are having 23 pair of chromosome. Out of 23 pair of chromosome, 22 pairs. See, listen. We are having in total of 23 pairs. Out of that, 22 pair is autosomes. Or we can say body chromosome. That is somatic chromosome. Clear? And remaining one pair. Out of 23, 22 is autosome. 22 are autosome. And remaining one pair is sex chromosome. Okay? Other than male in the case of male, we are having two type of sex chromosome. That is, first one is X and second one is Y chromosome. But in case of female, they are having only one kind of sex chromosome, that is X chromosome only. So, male in the case വരുമ്പോൾ they are having 44 autosomes plus XY sex chromosome. XY is sex chromosome. See, one is X and another is Y. And in case of female, they are having 44 autosome plus XX. XX means what? Both the chromosomes are of same kind. X chromosome bearing. Okay? X chromosome. Sex. Okay? Clear? Clear അല്ലേ? ഇതാണ് സെക്സ് ക്രോമസോം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എയ്ഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് എയ്ഡ്സ്. എയ്ഡ്സ്, വാട്ട് ഇസ് അബ്രിവേഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ്? എയ്ഡ്സിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ? ഇറ്റ്സ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം. സിൻഡ്രോം, ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? ഒരു വ്യക്തിയിലെ രോഗങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്ന അവസ്ഥ. അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാ? ഒരു വൈറസാ. ഏതാ വൈറസ്? HIV. HIV എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എയ്ഡ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫാറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ആണ്. HIV is sexually transmitted illness that affect both men and women. It can also be passed from mother to child during pregnancy, childbirth and breastfeeding by contact with infected blood. Although there is no cure for AIDS or HIV, drugs can significantly decrease the disease course. AIDS weaken our immune system drastically. The following are few known symptoms of AIDS: fever, headache, muscle ache, joint pain, rashes, weight loss, etc. So ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗി, ആ എയ്ഡ്സ് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, HIV പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലാകുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് നമ്മൾ എയ്ഡ്സ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വ്യക്തമല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ എയ്ഡ്സ് വരുന്നത്? അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സെക്സ്, അതായത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് പേരുമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാമറൈറ്റൽ, പ്രീമറൈറ്റൽ സെക്സിലൂടെ രോഗം വരാം. അടുത്തതായി ഷെയറിങ് ഇഞ്ചക്ഷൻ നീഡിൽസ്. ഒരു വ്യക്തി ഉപയോഗിച്ച സിറിഞ്ച് മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം?
HIV വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. HIV എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ആണ്. അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം അല്ലെങ്കിൽ രോഗാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം, സിൻഡ്രോം ആണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, അക്വയേർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം. ക്ലിയർ അല്ലേ? സെറ്റ് അല്ലേ? അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹൗ ഈസ് സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഡിറ്റർമൈൻ? ഒരു കുഞ്ഞ് ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കും? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു കുഞ്ഞ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആക്ച്വലി വി ഷുഡ് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി. യെസ്, റൈറ്റ്, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾമൈറ്റി. യു ഷുഡ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് പെൺകുഞ്ഞായി ജനിക്കുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പെൺകുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെലവധികമാണ്. അങ്ങനൊരു റോങ് മെന്റാലിറ്റി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പണ്ട് കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു, പെൺ ശിശു ഹത്യ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എതിരെ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഈ അമ്മായിയമ്മമാർ, അതായത് ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മ, ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യ അതായത് മരുമകൾ പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൾക്കാണ് കുറ്റം, അവന് കുറ്റമില്ല എന്ന രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സിനിമകളിലും സീരിയലുകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അല്ലേ? ഈ സിനിമയും സീരിയലും വളരെയധികം ഓഡിയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയല്ല, മറിച്ച് അച്ഛനാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ആണാവണോ പെണ്ണാവണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ? നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല, ഇതൊക്കെ തമ്പാച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇവിടെ പ്രോബബിലിറ്റിയാ, സാധ്യതയാ. അതായത് നമുക്കറിയാം, മെയില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേം ഫീമെയിലിന്റെ ഓവവുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെട്രോഗാമെറ്റിക്ക, അതായത് രണ്ട് തരത്തിൽ സ്പേം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, നല്ല സെക്സ് ക്രോമോസോമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലേ? അപ്പോൾ മെയില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമില് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പേം ഉണ്ട്. ഒന്ന് എക്സ് ക്രോമോസോം അടങ്ങുന്ന സ്പേമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്പേം വൈ ക്രോമോസോം അടങ്ങുന്ന സ്പേം. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മെയില് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്പേം രണ്ട് ടൈപ്പാണ്, എക്സ് ക്രോമോസോം അടങ്ങുന്ന സ്പേമും വൈ ക്രോമോസോം അടങ്ങുന്ന സ്പേം. ഫീമെയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓവം ഒറ്റ ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് എക്സ് ക്രോമോസോം അടങ്ങുന്ന ഓവമാണ്. സോ മെയ്റ്റിംഗ് നടന്നു, സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു, സ്പേം വജൈനയിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ സ്പേം ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് ഓവുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏത് സ്പേമാണ് ഓവുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. സെക്സ് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ the type of sperm which fertilize the egg. If X chromosome bearing sperm fertilize the egg, the resulting combination is XX, right? So that is girl child. And if a Y chromosome bearing sperm fuses with the ovum, the resulting combination is XY, and that is a male child. And it is purely mathematics, or purely it's like what do you say? ഇറ്റ് ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് തിങ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ എന്ന് പറയാനില്ല. ഈവൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ആണായാലും പെണ്ണായാലും അവര് സമൂഹത്തിൽ നല്ലവരായി വളരണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടിയായി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ചെലവ് കൂടുതലാണെന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട കാലത്തല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്, അല്ലേ? ഇല്ലേടാ? ഉണ്ടല്ലേ? ധാരാളം സാധ്യതകളൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരും, ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും എന്ത് ചെയ്യണം? വളർന്ന് സമൂഹത്തിൽ നല്ല പേരുണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. അല്ലാതെ പെൺകുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പം ആണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലല്ല ഇനി നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടാവണം. ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു. നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.